شكرا للجمعية التونسية للقانون الدستوري على الالتزام بهذه الذكرى في كل الظروف، ذكرى وفاة العميد الأستاذ سي عبد الفتاح عمر. شكرا العميدة على الافتتاح. المطلوب مني هو التقديم لهذه الندوة التي تعنى بمسألة التأويل، واسمحوا لي أن نتكلم باللغتين ستفهمون لماذا. في الواقع كلمة تأويل باللغة الفرنسوية c'est interprétation. Et ce mot interprétation dérive d'un mot latin, interpretatio, qui est un mot composé de inter, qui veut dire entre, et cela est important, c'est peut-être le plus important des deux mots qui composent le mot interprétation, et pretatio, pratere, qui veut dire proche, ce qui est proche, ce qui est présent. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que cette racine latine, on la retrouve évidemment dans les mots latins, les mots des langues européennes, les latines, le français, l'italien, l'espagnol, le roumain, mais on la trouve également dans les langues germaniques, comme l'espagnol, comme l'allemand et comme l'anglais, qui ont donc intégré ce mot d'origine latine. On la trouve également en russe. Le russe a également intégré ce mot d'origine latine. En vérité, toutes ces langues ont intégré ce mot, ce qui n'est pas le cas de la langue arabe. La langue arabe, le mot qui correspond au mot interprétation vient d'un univers sémantique totalement différent. فكلمة تأويل اشتقاقا هي من فعل أول، والأصل اللغوي للكلمة يعني عاد إلى المصدر الأول. هذا ما قاله في هذا الشأن حسن حنفي، كما تعرفوا مات مؤخرا، توفي مؤخرا. وأول بالمعنى الاصطلاحي يعني البحث عن المعاني الخفية وراء المعاني ظاهرة في الكلام. يعني الذهاب كما يقول حسن حنفي مرة أخرى، الذهاب من الظاهر إلى الباطن. وهالكلمة هذه اشتهرت خاصة في فضاءات فكرية معينة، وهي الآتية: من اشتهر بالتأويل اشتهر به أولا المعتزلة. فعلم الكلام المعتزلي يعتمد التأويل. أنتم تعرفوا أنه المعتزلة من مبادئهم التوحيد، مبدأهم الثاني هو العدل، لكن المبدأ الأول الكلامي هو التوحيد، والذي يملي على المعتزلة عدم التجسيد أو التجسيم للخالق. وهذا ما جعلهم يؤولون كل الآيات القرآنية التي يبدو في ظاهر معناها أنها تجسم أو تجسد إلى تأويلها. مثال ذلك مثال سورة طه الآية 5: الرحمن على العرش استوى. لا يقبلون المعتزلة بظاهر هذه الآية، إذ في رأيهم ليس هنالك عرش بالمعنى المادي للكلمة، والاستواء لا يعني القيام بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنه لو كان ذلك كذلك
لحصر الخالق في مكان وفي زمان. ولذلك يؤولون هذه الآية كما يؤولون آيات مجسمة أخرى، ويجعلون من العرش ومن الاستواء رمزاً للقوة، رمزاً للعزة. المجال الفكري الثاني الذي اشتهر به مفهوم التأويل هو الفلسفة، وبشكل خاص الفلسفة المغاربية، وبشكل أخص ابن رشد. في فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال، يقول ابن رشد ما يلي: فإن كان ظاهر نطق الشريعة مخالفاً لما أدى إليه البرهان، يعني السيلوجيزم، لا فيلوزوفي، إذا كان ظاهر نطق الشريعة مخالفاً لما أدى إليه البرهان طلب هناك تأويله. ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو سببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عودت في تعريف الكلام المجازي. يواصل قائلا: ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك ظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي. هذا إذن استعمال ابن رشد لمفهوم التأويل، وهو الوسيلة الفلسفية والطريق الفلسفية التي انتهجها للتوفيق بين الشريعة والحكمة، يعني الفلسفة. وكما ترون هذا التوفيق هو في صالح الفلسفة إن كان هنالك تضارب بين ظاهر النص الشرعي وما يؤدي إليه البرهان الفلسفي. الفضاء الثالث الذي اشتهر به التأويل هو التصوف أو الصوفية. يتسموا داير أهل الباطن أو الباطنية. كما تعرفوا الصوفية هم أهل العرفان باللغة الفرنسوية c'est la gnose, c'est-à-dire la capacité de connaître l'essence divine. بطبيعة الحال معرفة الذات الإلهية ليست من المسائل الظاهرة. مثال ذلك الحلاج عندما يقول أنا هو، مثال ذلك بطبيعة الحال الأكثر الصوفية شهرة في المغرب يعني ابن عربي. المجال الرابع والأخير اللي فيها المقابلة بين الظاهر والباطن ويؤدي إلى التأويل هي الشيعة، وفي الواقع فرقة خاصة من الشيعة وهي الإسماعيلية، الذين يقولون أن الباطن بالنسبة للقرآن وأحكام الدين أسمى من الظاهر، وأنه هو يعني الباطن المراد يعني موضوع إرادة الخالق، ليس ظاهر النص بل باطنه. هل
مجالات هذه الأربعة اللي اشتهر فيها مفهوم التأويل تخالف الرأي السائد في الواقع، أو بعبارة أخرى أدق باللغة الفرنسوية l'orthodoxie musulmane. لأنه في أهل السنة اللي يسموا داير أهل الظاهر لا يستعملون أو لا يعطون قيمة للتأويل، بل بالنسبة لهم القيمة هي ظاهر النص. القيمة هوني بالمعنى لا فالور. ويخيرون كلمة تفسير على كلمة تأويل، وفي بعض الأحيان كلمة شرح. احنا حتى في القانون كيف نتحدثوا على الاكزيجاز، تو نجيو لها بعد شوية، نقولوا الشرح على المتون. الشرح على المتون يعني في الواقع شنو هي الشرح على المتون؟ حتى الطلبة ما يفسروا لهمش بما هو كافي المعنى هذا. شرح المتون هو المتن، متن النص يعني هو أصل النص، والشرح على المتون هي الحاشية. هذاك كانوا يعملوا المفسرين الكتب، في أغلب الكتب لغة ولا فلسفة ولا دين إلى غير ذلك، يأخذوا المتن ويعملوا دي زانوتاسيون في الحاشية، على ذلك تسمى الحشوية. داير الحشوية لاهتمامهم بظاهر النص. والتفسير عندهم هو إخراج النص من حيز العبارة إلى حيز اللغة والإعراب. إلى حيز شنو؟ اللغة والإعراب، الإكزيجاز يعني. التفسير يرجع إذن لأهل الظاهر من المفسرين، يعني مفسري القرآن وفقهاء. وينبغي التذكير هنا أن بالنسبة لأهل الظاهر تفسير القرآن يتم بالمأثور، والمأثور هو القرآن أو الحديث أو آثار الصحابة والتابعين. وكل هؤلاء يعني الصحابة والتابعين والفقهاء يهتمون وينتهون إلى ظاهر النص. عودة إلى الآية 5 من سورة طه: الرحمن على العرش استوى. سئل الإمام مالك عن هذه الآية: كيف استوى؟ فكانت إجابة الإمام مالك، وهي معبرة عن معنى أهل الظاهر، إجابته كانت إذن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن على خلاف اللغة الفرنسية، كلمة تأويل تشير إلى صنف منبوذ تاريخيا من التفسير، وهو التفسير بغير الظاهر، بغير المأثور. ولا بد أن نربط هذا الحكم القيمي السلبي المرتبط بكلمة تأويل بالانهزام التاريخي، بالفشل التاريخي، وبتهميش كل من كان لواؤه التأويل. أولهم المعتزلة والفلاسفة كذلك والصوفية. لم يهزموا في الواقع في حقيقة الأمر الصوفية، بل وقع تهميشه. ما نتكلمش على الشيعة، وكلكم تعلمون علاقة هذا بذاك. انتصار في الواقع كما يقول محمد عبد الجابري، انتصار البيان على البرهان وعلى العرفان. وربما يعود أصل هذا الحكم القيمي السلبي إلى الآية 7 من سورة آل عمران: هو الذي
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوفوا الربط بين الفتنة والتأويل. وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما نحن في حدود هذه المحاضرة فلن نميز بين التأويل والتفسير، سنستعمل الكلمتين للدلالة على العملية الفكرية التي تعرف التأويل أو التفسير، وهو بيان معنى النص. Ceci donc pour ce qui est du mot dans la langue arabe. S'agissant maintenant du mot dans les langues étrangères, dans les langues latines et autres qu'il utilise, le mot interprétation donc, eh bien c'est un tout autre univers sémantique. Ce mot dans les langues latines a un sens qui aujourd'hui vieillit, qui a aujourd'hui vieilli. À l'origine, il signifiait traduire un texte dans une autre langue. Il faut voir qu'à ce sens persiste jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on l'utilise encore pour traduire non pas un texte, mais des paroles ou un dialogue dans une autre langue. Mais ce mot a plusieurs autres usages contemporains. Et j'insiste sur ce mot usage, c'est-à-dire les usages du mot, l'essence que la pratique de la langue donne au mot. Le premier champ dans lequel ce mot est utilisé, le mot interprétation, c'est le champ artistique. Le théâtre, le cinéma, la poésie, la peinture. Interpréter, c'est jouer un rôle ou un morceau de musique en traduisant de manière personnelle l'œuvre de l'auteur. En fait, c'est le passage d'un signe à un autre signe. En ce qui concerne la musique, c'est le passage de la partition, qui est un écrit, un signe, au son, qui est un autre signe. Théâtre et cinéma, c'est le passage d'un texte, d'un écrit, d'un énoncé, au sens large de ce mot, à des gestes, à des expressions, à des intonations, à des attitudes, à une gestuelle. Donc, ici, pour interpréter, on passe d'un signe à un signe différent. Et dans ce passage, il y a de la création. Ibda'. Ibda' shakhsi, une création individuelle, un génie personnel. Quand vous écoutez la 9e symphonie de Beethoven, c'est la même partition. Mais quand elle est interprétée par Herbert von Karajan, elle est totalement différente de l'interprétation de Toscanini. Quand vous écoutez, lisez un poème d'Aragon, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?»
Et puis quand vous écoutez l'interprétation de Léo Ferré, elle est totalement différente de l'interprétation d'Yves Montand. On a l'impression que ce sont deux poèmes. Parce que ce que y met l'interprète est déterminant. وعندما تستمع عندما تقرأ يظن لنزار القباني ثم تستمع إلى محمد عبد الوهاب إحساسك مختلف تماما عن استماعك لنفس القصيد عندما تستمع إلى نجاة الصغيرة. في تأويل عبد الوهاب هنالك نوع من الرصانة et peut-être même un peu de monotonie. Mais quand vous écoutez Najat Saghira, il y a de la douleur, de la joie. Yani, c'est totalement différent. Quand vous voyez un film de Kurosawa, les 7 samouraïs, Kurosawa, vous savez, c'est une des références dans l'art cinématographique. Eh bien, ce film lui-même a été interprété par un autre film réalisé par John Sturges, qui porte le titre des 7 samouraïs, des 7 mercenaires, pardon. Eh bien, c'est un autre univers conceptuel. Le samouraï n'est pas un mercenaire, le mercenaire n'est pas un samouraï. Bien que fondamentalement, ils fassent le même métier, mais ce n'est pas la même esthétique, ce n'est pas la même culture. Quand vous lisez Le nom de la rose d'Umberto Eco, et que ensuite vous voyez le film qui a été réalisé par Jean-Jacques Hano, je pense, avec une magnifique interprétation de Sean Connery, eh bien, vous êtes dans deux choses différentes. Il arrive parfois, il vous est certainement arrivé de lire des romans et d'ensuite voir des films ou des pièces de théâtre. Et souvent, on est déçu parce que notre propre interprétation mentale du roman était peut-être plus riche que ce qu'on a vu. Et parfois, on est admiratif parce qu'on découvre dans l'interprétation des choses qu'on n'avait pas vécues dans la lecture. Et que de fois, en sortant d'une salle de cinéma ou de théâtre, en sortant donc de cette salle avec des amis, on réalise qu'on n'a pas du tout compris la pièce de théâtre ou le film de la même manière. Et souvent, on se bagarre sur les interprétations. Non, ce n'est pas comme cela que je l'ai compris. Et on engage une discussion à propos de cette pièce, à propos de ce film, où chacun de nous, chacun des amis, pense qu'il détient la vraie signification et que l'autre n'a pas bien vu, bien apprécié. Même la peinture est une interprétation. Les réalistes interprètent la réalité de manière totalement différente des impressionnistes. Les deux totalement différents des cubistes ou de la peinture abstraite. Et vous savez tous que la peinture coloniale, qu'en Tunisie on connaît en particulier, est une interprétation de la réalité. Vous avez probablement vu des tableaux de peinture coloniale et qui traduisent non pas une réalité, mais en vérité une domination, où l'autre est montré comme une chose, comme un décor. Il y a un autre champ dans lequel l'interprétation est fondamentale, à part les arts, c'est la psychanalyse. On a pu dire que l'interprétation, c'est l'art de la psychanalyse.
que fait le psychanalyste, sinon interpréter? L'analyste fait surgir un sens nouveau au-delà du sens apparent que peut présenter un rêve, un acte manqué, un lapsus linguae ou un symptôme. Il va interpréter et il va amener de manière jamais frontale, il va amener ce sens caché, refoulé, inconscient. Il va accompagner le patient afin d'amener à la conscience ce sens qui est refoulé. Vous le voyez, aussi bien dans les arts que dans la psychanalyse, on interprète un signe en faisant appel à un autre signe. Mais l'interprétation a aussi pour sens de dégager la signification d'un signe, d'un signifiant, au moyen du même signe, la langue. Et c'est ce qui, évidemment, pour l'essentiel, nous retient en droit. Il est vrai qu'en droit, le signe dominant, c'est l'énoncé, le texte, nos. Mais vous le savez aussi bien que moi, le droit utilise, c'est vrai, marginalement, mais il utilise quand même d'autres signes que l'écrit. Je ne parle pas uniquement de la coutume, puisque qu'est-ce que la coutume sinon une pratique? Ce n'est pas un texte, ce n'est pas un dit. C'est une pratique qui donne lieu à un sentiment d'obligation. Et là, interpréter une pratique, c'est passer d'un signe à l'autre. Par ailleurs, dans le code de la route, à l'évidence, vous le savez également, les signes que vous voyez sont des symboles qui matérialisent une règle, une norme. Mais, très généralement, dans le domaine juridique, on interprète le texte par le texte, l'écrit par l'écrit. On reste dans le même signe. C'est le cas également de la religion. Il est vrai que dans la langue française, pour ce qui est des textes religieux, l'usage traditionnel est d'utiliser le terme exégèse. Les exégèses, c'est d'ailleurs l'origine du mot exégèse, n'est-ce pas? L'origine du mot exégèse n'est pas juridique, elle est religieuse. On parle de l'exégèse biblique, c'est une herméneutique sacrée. L'interprétation des textes révélés, des textes sacrés. En philosophie, l'usage fait qu'on préfère le mot herméneutique au mot interprétation. Michel Foucault écrit, je le cite, « Appelant herméneutique l'ensemble des connaissances techniques qui permettent de faire parler les signes, de découvrir leur sens. » Il l'écrit dans un ouvrage qui exprime parfaitement cette idée puisqu'il est intitulé « Les mots et les choses ». Ricoeur, pour Paul Ricoeur, et vous savez que c'est le philosophe de l'herméneutique, l'interprétation porte sur les symboles. Et c'est lui qui a dit « le symbole donne à penser ». Le symbole donne à penser. Que retenir de ce qui précède? Eh bien, vous le voyez, ce mot « interprétation » associé au mot « ta'wil » est polysémique.
Et cela est très important. La spécificité de l'interprétation littéraire ou religieuse ou juridique tient au fait que l'interprète ne traduit pas un signe par un autre signe, mais interprète le signe par le même signe. Deuxième conclusion de ce qui précède, que dans la plupart des cas que nous avons vus, dans le domaine de l'art, comme dans celui de la psychanalyse ou de la philosophie, l'interprète a toujours un apport, une touche personnelle. Il est toujours créateur. له إضافة فهو خلاق مبدع يضيف إلى موضوع تأويله. Troisième conséquence ou conclusion. Et c'est une conséquence. Dans les cas visés, il n'y a jamais une seule et même interprétation. La question est donc de savoir si l'interprète d'un texte littéraire, religieux, ou ce qui nous intéresse ici, juridique, est-ce que l'interprète se trouve dans la même situation? Est-ce que le texte juridique ne suppose ou ne supporte qu'un seul sens, qu'une seule interprétation, ou est-il susceptible de plusieurs interprétations, par nature? Je dirai de cela quelques mots puisque c'est l'objet essentiel de l'ensemble de ce colloque. Et je ne voudrais pas empiéter sur ce qui sera dit. Rapidement, on peut distinguer entre deux théories de l'interprétation en droit, dans le domaine juridique. Il y a ce que je nomme la doctrine normative de l'interprétation, celle qui correspond au droit positif, à nos programmes d'enseignement. Eh bien, cette doctrine normative de l'interprétation affirme la première thèse que j'ai annoncée tout à l'heure, à savoir que le texte a une interprétation, un sens. Or, cette affirmation est contestée par ce qu'on nomme la théorie réaliste de l'interprétation. Théorie réaliste de l'interprétation qui a plusieurs variantes, une variante américaine, une variante scandinave, une variante européenne continentale qu'on trouve essentiellement en Italie avec l'école de Gênes, avec Riccardo Guastini, et en France, le maître de cette école, c'est Michel Tropper. Aussi bien Guastini que Tropper partent de Hans Kelsen et, il faut le dire tout de suite, dépassent Hans Kelsen, non pas dans le sens normatif du mot dépasser, mais dans le sens philosophique du mot dépasser. Ils partent de Kelsen, mais dépassent Kelsen. C'est une doctrine qui se veut descriptive et non pas normative, qui n'énonce pas comment nous devons interpréter, mais comment en fait on interprète. Il faut bien voir que cette doctrine réaliste de l'interprétation, que cette théorie, pardon, réaliste de l'interprétation n'est pas une critique de la doctrine normative, n'est pas une alternative à la doctrine normative. C'est un second niveau, c'est une métathéorie de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est une connaissance dont l'objet est la doctrine normative. La doctrine normative de l'interprétation, la DNI, comme je vais l'appeler maintenant,
Je l'expose très rapidement, en 4 points. Elle se rattache d'abord à la philosophie platonicienne du langage, qui a été exposée dans un des dialogues de Platon qui s'appelle le Cratyle. Et elle s'enracine dans une doctrine juridique du 19e siècle, qui est l'école de l'exégèse. Non pas l'exégèse, mais l'école de l'exégèse. Son postulat, premier point. Son postulat est que le texte est porteur d'un sens, pas de deux, pas de trois, d'un sens, et qu'il s'agit de le découvrir par une opération de connaissance, découvrir, ektichef. Autrement dit, l'interprétation est susceptible d'un jugement en termes de vérité et d'erreur, de vrai ou de faux. Il y a une interprétation vraie, celle qui correspond au son du texte, au sens du texte, et toute autre interprétation est fausse. Voici le postulat. Deuxième point, le principe, ou l'état normal des choses. Eh bien, dans l'état normal des choses, on n'a pas besoin d'interpréter. Parce que normalement, le texte est clair. Le texte étant clair, il ne requiert aucune interprétation. Qat'i ad-dalal, disent les fuqaha et les juristes en langue arabe. Qat'i ad-dalal. L'interprétation, troisième point, n'intervient que dans les cas pathologiques, en quelque sorte, les maladies du texte. Quand le texte est malade, comment un texte, quels sont les symptômes d'une maladie du texte? C'est qu'il ne soit pas clair dans le sens où les termes qu'il emploie sont obscurs, ou alors si on constate apparemment une apparente contradiction dans ce texte, ou que ce texte est lacunaire. Ce sont des cas pathologiques, accidentels en quelque sorte. Et dans ce cas, dans le cas où on se trouve confronté à un texte malade, entre guillemets, eh bien, on va recourir à des traitements. Et ces traitements, c'est ce que les juristes appellent les méthodes d'interprétation. Ces méthodes d'interprétation ont pour but de découvrir le sens. Faites attention, ici j'emploie découvrir en 2 mots. Découvrir. Autrement dit, enlever la couverture, ôter la couverture. رفع الغشاء الذي يمنعنا من النظر إلى المعنى. Découvrir le sens du texte. Ces méthodes, vous les connaissez, on les enseigne. C'est d'abord la méthode dite génétique, l'intention de l'auteur du texte, encore que quand l'auteur du texte n'est plus là, ou encore quand l'auteur du texte est collégial. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention du législateur? Faut-il que je voie chaque député à part? Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qu'il a voulu? Dois-je simplement retenir ceux qui ont parlé lors de l'Assemblée générale qui a adopté telle ou telle loi, etc. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode systémique ou contextuelle, qui exprime bien l'article 146 de la Constitution tunisienne de 2014, quand elle dit que le texte doit être lu comme une totalité. Il faut établir les rapports entre les différentes dispositions de la Constitution et son préambule, puisqu'il a la même valeur que le dispositif. La troisième méthode d'interprétation, c'est la méthode dite fonctionnelle. Et là,
Cela réfère à l'objet du texte, au but du texte. Et une des méthodes fonctionnelles les plus intéressantes, c'est ce qu'on appelle l'effet utile du texte. L'effet utile du texte. Interpréter le texte de manière à ce qu'il ait une utilité, une fonction. Ce qui, je vous laisse le temps d'y réfléchir, et peut-être la manière avec laquelle l'article 80 a été lu par le chef de l'État. J'y reviendrai peut-être dans la discussion ou une autre fois. À côté de ces méthodes générales d'interprétation, l'interprète recourt souvent également à des présomptions. Une des plus importantes et des plus trompeuses, je le dis à un second niveau, c'est la présomption dite en vertu de laquelle, l'indicatif vaut impératif. À chaque fois que la langue juridique utilise l'indicatif, eh bien, il faut comprendre que c'est un impératif, que c'est une obligation ou une interdiction. L'interprète, dans la doctrine normative de l'interprétation, recourt également à des règles logiques. L'ex posterior, c'est-à-dire que la loi postérieure déroge à la loi antérieure. L'ex specialis, c'est-à-dire que la règle spéciale l'emporte sur la règle générale. Le raisonnement par analogie, ce sont des raisonnements logiques appliqués dans le domaine du droit aux fins de l'interprétation. On enseigne également à nos étudiants, toujours presque de manière répétitive, sans qu'on y songe beaucoup, on leur dit toujours, à côté de l'exégèse, il y a également ce qu'on appelle la libre recherche scientifique du doyen génie, n'est-ce pas? Et les étudiants ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire. Bon, mais en vérité, la libre recherche scientifique du doyen génie n'est pas du tout une méthode d'interprétation pour ceux qui veulent bien analyser les choses en profondeur. Le doyen génie a dit que dans le cas de lacune de la loi, le juge devient jurisconsulte, c'est-à-dire qu'il doit lui-même créer la norme. Sur tout cela, je renvoie évidemment à la thèse du doyen Belhaïd sur le pouvoir créateur et normatif du juge, sur laquelle je reviendrai peut-être. Très rapidement, je passe là aussi en 5 points très rapides à la doctrine, à la théorie réaliste de l'interprétation, qui, comme je l'ai dit, n'est pas une critique, mais un second niveau. Elle ne fait pas partie du droit, comme c'est le cas de la doctrine normative de l'interprétation, elle fait partie de la science du droit, de la connaissance du droit. Donc c'est une métathéorie de l'interprétation, ce n'est pas une alternative. Son postulat, ou plutôt sa condition de possibilité, a été la linguistique. Nous en sommes toujours dans la doctrine dominante, la doctrine normative, à une linguistique du 19e siècle. Depuis, il y a eu Ferdinand de Saussure. Depuis, il y a eu l'invention de la linguistique moderne. Et que nous dit la linguistique moderne? Quel est son fondement? C'est ce qu'on appelle la polysémie universelle. Les mots n'ont jamais un seul sens. Jamais. Et les sens, d'ailleurs, sont dans tous les lexiques ordonnés. Sens 1, sens 2, sens 3, etc. Donc, la polysémie est universelle dans le sens où elle concerne tous les items lexicaux. Ces sens sont multipliés également par le contexte linguistique.
c'est-à-dire le mot lui-même en plusieurs sens, mais employé dans un certain contexte, il a encore plus de sens. C'est le cas des figures de style, comme les métaphores, les métonymies, qui augmentent le nombre de sens. Yani, les mots en plusieurs sens, augmentés par le contexte linguistique. Exemple, pour sourire un peu, le verbe marcher est clair, dirait-on. Le verbe boire est clair également. Il en est de même du verbe planer. C'est un planeur. Mais imaginez la conversation suivante. Une personne dirait à l'autre, alors, on boit et ensuite on plane? Et l'autre répondrait, je marche. Aucun de ces mots n'est employé dans son sens courant, clair, dirait-on. Et là, dans un univers totalement différent. Et donc, les textes n'ont jamais un seul sens. Et à partir de là, interpréter, deuxième point, ce n'est pas découvrir un sens. Ce n'est jamais découvrir un sens. C'est décider d'un sens, attribuer un sens, choisir un sens. Et donc, ce n'est pas une action, un acte de connaissance. Ce n'est pas une investigation intellectuelle. C'est un acte de volonté. Je veux attribuer à tel texte tel sens. Il est vrai que, et Umberto Eco l'a bien montré dans les limites de l'interprétation, que les textes ont plusieurs sens, mais pas un nombre infini. Il y a un cadre, comme le nomme Kelsen, un cadre. Les philosophes parlent, eux, de cercle herméneutique. Le mot supporte le texte, supporte un certain nombre de sens, mais pas un nombre infini. Les sens que supporte le texte se situent dans le cadre. Et les sens que le texte ne supporte pas seraient en dehors de ce cadre. Mais qu'est-ce que Kelsen a apporté à cela? Et qu'est-ce que Michel Tropper a développé? Avec Guastini d'ailleurs. C'est que la spécificité de l'interprète juriste, je parle de l'autorité, non pas des académiciens, c'est que celui qui décide peut décider d'un sens en dehors du cadre. Il peut décider d'un sens en dehors du cadre, qu'un littéraire trouverait saugrenu, qu'un linguiste trouverait absurde, peut-être, mais qui fait droit. Qui fait droit. Pourquoi? Parce que celui qui interprète a la qualité d'interprète authentique en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il a le mot de la fin. Et cela, ce n'est pas un devoir-être, là, c'est un être, c'est un fait. Le premier président du tribunal administratif, en matière de sursis à exécution, qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Il a interprété l'article 40 de la loi de 1972 sur le tribunal administratif, qui fixe un délai pour la décision de sursis à exécution, un délai d'1 mois, je pense. Et où il dit النص لا يتجاوزوا شهر. ايش يقول رئيس الاول المحكمه التعقيب المحكمه الاداريه؟ يتجاوزوا. هذا ذكرني بالايه في القران اللي تقول فيما يخص الصيام وعلى الذين يطيقونه الى غير ذلك الى اخر الايه، وقع تاويلها في تاويل الجلالين، تنجموا تقراوه
الذين لا يطيقونه. القرآن يقول يطيقونه، يعني يمكن لهم الصيام مع جهد، وهو بشيء أول هذا يقول لا يطيقونه. كان شيء هذوكم، كان شيء الذين لا يطيقونه. Interprétation authentique du texte. Donc, l'interprète authentique a le pouvoir, quand il décide en dernière instance, de décider du sens, même si ce sens est en dehors du cadre. Est-ce qu'on va dire pour autant que ce sens est illégal ou inconstitutionnel? Non, on ne peut pas le dire. Puisque le texte, avant son interprétation, n'avait pas de sens au sens juridique du terme. Il n'avait pas la signification d'une norme. C'était un texte et c'est l'interprète qui lui donne la signification d'une norme. Voilà ce que, évidemment, j'ai essayé une fois ou deux d'expliquer à la radio, mais bon, on peut rêver. مش معناتها انه je suis d'accord avec telle ou telle interprétation. مثلا يقعد في انعقاد دائم، الرئيس قال لا مش في انعقاد دائم. باهي مش نقول وقت نقول انا هذا التأويل c'est une interprétation authentique, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, ça veut dire que c'est un fait qu'on doit constater. C'est ça la théorie réaliste de l'interprétation. Je peux en tant que citoyen, en tant que citoyen, oui, je peux développer mon opinion là-dessus, mais le fait est que cette interprétation fait droit. C'est exactement d'ailleurs le mot qu'emploie Hans Kelsen. Même quand elles sont données en dehors du droit, en dehors du cadre, elles font droit. Le rôle des juristes académiciens, s'il s'en tient à la méthode positiviste, et personnellement je m'y tiens, doit constater. Je peux, en tant que citoyen, émettre une opinion, mais en tant que juriste, je constate le droit positif. Je peux également constater que l'interprétation authentique ne correspond pas à l'interprétation scientifique. Mais quand je dis ça, je n'émets pas un jugement de droit positif, puisque je n'ai pas qualité pour cela. J'émets un jugement de la science du droit. Je n'émets pas un jugement de validité ou de non-validité. J'émets un jugement descriptif qui est celui de la science du droit. Voilà ce que rapidement je voulais dire. Il y a bien d'autres choses encore. Je vous remercie de votre patience.